와, 이 사람 보세요, 여러분. 지금 미국에서 이 사람 때문에 난리가 났으니까. 아시나요? 아니야, 또 이거 사진 보니까 저 말이 안 나오는데, 일단 이 이야기를 하기 전에 이 영상 이야기를 먼저 해야 하는데요. 이 사람 생긴 게 몇 살이란 말이요. 저는 그냥 중학생 정도 되는 사람이라고 생각을 했어요. 그런데 알고 봤더니 30살인 거예요. 충격적이죠. 그런데 이 사람이 자기 피부의 비밀을 말을 하는데 한국 이야기를 합니다. 한번 봐보세요. Because of my young looking complexion, no signs of aging, wrinkles of that matter, people typically mistake me for an 18-year-old, sometimes even as low as age 15. If you are a young woman in your 30s and you're already seeing signs of aging, you need to know about the secret Korean method. If you have never heard of K-beauty or Korean products before, if you don't know, Korea ranks #1 in the industry when it comes to skincare because their country has this weird obsession with looking youthful, so they have spent billions on research every single year. If you want to know about their secret, you need to know about the Korean double cleansing method. 이 사람은 평생을 한국 로션만 사용해온 뷰티 크리에이터 유명한데요. 이 사람은 자기가 이렇게 젊어 보이는 것에 한국의 코스메틱 제품이 가장 영향이 컸다면서 한국 코스메틱 제품 맥시멀리스트로 알려져 있어요. 그런데 이 사람도 놀란 한국인이 한 명 있는데 바로 이 사람, 이길여 씨입니다. 아니 저는 이 사람 볼 때마다 말이 안 나와요. 지금 미국 이 사람에 대해 이야기가 퍼지고 있는데 아까 그 Korean Cosmetic Maximoist도 이 사람에 대해 이야기를 했거든요. 자기도 따라가지 못할 수준의 동안인 거죠. 한번 봐보세요. Even though this woman looks like she's in her 40s, she's actually 90 years old. I can't believe how healthy and young she looks. She was literally born in 1932, and her secret is a lifetime of dedicated skincare. If you don't already know, Korea ranks #1 when it comes to skincare because they spend billions of dollars on research every single year to perfect the science in their skincare. Research shows that a youthful complexion is not all about genetics. So the next time you wonder why you look old and ugly, it's because of the choices that you made. 그런데 이 사람은 이 이야기를 하면서 동시에 왜 한국의 스킨케어 제품들이 최고고 미국의 스킨케어 제품은 절대 쓰지 말아야 하는지에 대해 이야기를 하는데요. 그 이야기는 진짜 충격적이에요. Starts with the products that you're already using, which is American skincare. If you don't already know, American skincare is filled with a bunch of toxic chemicals. This is a multi-billion-dollar industry and companies do not care about you. Just listen to what this neurosurgeon had to say. The hospital needs to make money. The problem there is that if you figure out a way to help patients heal, and that way doesn't include a pill or a surgery, then the hospital and the doctor are in big trouble. Because if you figure out a way to help people heal and you can't charge them for it, then you just work yourself out of a job. Big Pharma and the beauty industry puts profits over the people. That's exactly why most American skincare products contain parabens, PFAs, and a bunch of other toxic chemicals. While these may seem insignificant, daily exposure can build up over time. And that's when most of the damage happens because it weakens your natural skin barrier, causing irritation. This can lead to dryness, fine lines, and even wrinkles. 정말 충격적이죠. 미국은 뼛속까지 자본주의인 국가예요. 자본주의가 뭐 나쁜 것은 아니지만 모든 것이 돈을 버는 행위에만 집중되어 있다는 게 자본주의에 고칠 수 없는 문제죠. 미국은 특히 되게 심한데요. 돈이 되면 사람들 생명도 신경을 덜 쓰는 나라가 미국이에요. 미국이 선진국이라고 해서 사람들의 생명과 인권이 돈보다 중요한 나라인 것 같죠? 절대 아닙니다. 네, 미국 의료보험만 봐도 그런 소리는 안 나와요. 미국은 일단 돈을 버는 게 최고인 나라입니다. 그런데 한국은 조금 달라요. 한국은 자본주의 국가이긴 하지만 사람의 생명이 가장 진짜 제일 중요하게 생각되는 나라라는 것을 느낄 수가 있어요. 가끔은 사람의 생명이 너무 존중되어서 범죄자들의 인권도 존중이 되는 경우도 있고요. 경찰들이 범죄자 하나 때문에 꼼짝 못하는 경우도 생기기는 하지만 미국은 오히려 범죄자를 과하게 진압하는 것으로 또 문제가 있어서 또 뭐가 더 좋다 이런 말은
결정하기가 어렵지만 적어도 이런 스킨케어 제품에 있어서는 이용권이 최고가 되는 게 중요한 것 같아요. 미국에서 화제가 됐던 사진은 바로 이거인데요. 이게 뭐냐면 이규리 씨가 동창들과 함께 있는 사진이에요. 물론 여기 계신 분들이 늙어 보인다고 말하는 건 아니니까 이분들은 다 자기 나이에 맞게 생기신 거예요. 그런데 이 이규리 이분은 진짜 와 진짜 미친 것 아닌가요? 도대체 비밀이 뭐죠? 아무리 한국 사람들이 잘 늙지 않는다고 해도 이건 좀 너무 말이 안 되잖아요. 얼마 전에 제266대 교환이 마음이 아프다고 뉴스가 나왔는데 나이가 너무 많아서 사람들이 놀라지 않았어요. 그 사람 나이가 88살이거든요. 근데 이분이 교환보다 나이가 4살 더 많아요. 누나란 말이에요. 누가 보면 딸인 줄 알겠어요, 진짜로. 제가 이 사진 보자마자 너무 충격받아서 이 얼굴 사진 친구들한테 보여주고 몇 살 받냐고 물어봤는데 다들 대부분이 50대라고 이야기를 해요. 40대라고 말하는 친구들도 있었어요. 대부분의 사람들이 50대라고 이야기를 했죠. 그리고 제가 그 친구들한테 92살이라고 말을 해주면 그 친구들 놀라지도 않아요. 그냥 안 믿죠. 그래서 고고에 이분 검색해서 불러주면 그때서야 애들이 충격받고 그 뒤로 챗GPT한테 이규여 씨의 피부 언니 루틴에 대해 물어봅니다. 그런데 이분은 피부 관리를 열심히 하신 것 아니래요. 또 이분의 인생이 좀 많이 매복이 알려지고 있는데 이 동안의 비결은 바로 운동이었어요. 특히 이규여 씨를 알고 있는 학생들의 튠언에 따르면 계단도 무리 없이 올라가고 하이힐도 신고 다니면서 90배라고는 믿기도 힘들 정도로 젊은 모습을 보여줘서 주위 사람들이 항상 놀란다고 합니다. 그리고 이도 전부 임플란트 하나도 없이 건치라고 하시고요. 그런데 조금 충격적인 건 물론 술, 담배는 절대 안 마시는데 그렇다고 해서 건강한 음식만 드시는 건 또 아니라고 해요. 최근 들어서 햄버거의 맛을 들였고 제로 콜라를 마시면서 버거킹의 와퍼라는 버거를 꽤나 자주 드신다고 해요. 하지만 이분은 비가 오나 눈이 오나 무조건 1시간은 하루에 꼭 걷는다고 하세요. 그리고 이분만의 피부 클리닉도 있다고 하신데 이거는 대중들에게 아직 알려지지 않아서 많은 사람들이 궁금해합니다. 물론 이분이 어떤 피부 시술을 받으셨을 수는 있죠. 아닐 수도 있거나. 그런데 아무리 그래도 피부 시술을 받는다고 해도 한계가 있어요. 그리고 이길령 이분이 진짜 대단한 이유는 미국의 어느 사람을 보면 알 수가 있습니다. 여기서는 조금 무서운 얘기를 할 수도 있어요. 이길령 분과 비슷하지만 조금 다른 길을 걸으면서 좀 이상해진 유명인이 미국에 있어요. 한국에서는 생각보다 이 사람이 유명하다고요. 네, 마돈나입니다. 마돈나는 나이가 지금 66살이거든요. 그런데 어떻게 생각을 하세요? 66살처럼 보이세요? 그렇지 않죠. 무슨 거의 20대처럼 보이죠. 그런데 이 모습 2025년 최근에 찍힌 사진들입니다. 충격적이죠. 그런데 실제로 마돈나가 말하는 것을 보거나 가까이에서 보면 뭔가 자연스럽지 않은 느낌이 많이 든다고 해요. 뭔가 단단히 잘못되고 있는 거죠. 이걸 보면서 마돈나와 이규여 씨를 비교하는 사람들이 있어요. 이규여 씨는 자연스럽게 늙어가면서 자연스럽지만 많이 동안처럼 보이는 거고 마돈나는 전혀 자연스럽게 늙어가지 않고 성형으로 인해서 인조적으로 젊어진 것이라고요. 물론 미국이라는 제대로 국가에서는 마돈나가 뭘 하든 우리가 뭐라고 할 자격은 없습니다. 하지만 사람들은 마돈나가 다른 그 시절 유명 가수들처럼 자연스럽게 늙어주기를 바라고 있어요. 마돈나도 사실 20년 전까지만 해도 자연스럽게 늙어가던 사람이었는데요. 갑자기 점점 주름이 사라지더니 오히려 점점 젊어져 가는 섬혐의 인생을 했어요.
그리고 마돈나는 이제 더 이상 TV에 나올 수 없을 정도로 안 가졌다고 해요. 지금 마돈나 최근 사진들을 보면 전부 많이 보정이 되어 있는 거라고 하더라고요. 그리고 특히 영상에서 마돈나가 말하는 것을 보면 뭔가 자연스럽지 않은 느낌이 과해서 거부감을 느끼는 사람들이 꽤 있어요. 완념에 유명했던 사람이 젊음을 위해 모든 짓을 한다는 내용으로 나온 영화가 있어요. 아주 최근에 나온 영화인데 The Substance라는 영화예요. 여기 나오는 여주인공이 점점 늙어지면서 절대 손대서는 안 되는 곳에 손을 대고 젊어지는데요. 점점 젊음을 더 갈구하면서 나중에는 충격적인 모습이 되어가면 좀 많이 충격적인 영화인데 이거 보지 마세요. 저는 추천 절대 안 합니다. 보다라도 할 수 있어요. 그런데 이 영화는 이번에 사랑을 엄청 많이 휩쓸었어요. 그만큼 미국 사람들은 잘 늙는 것, 특히 젊어지는 것을 엄청 중요하게 생각을 해요. 그러면서 이런 영상이 유명해진 거죠. 이 사람이 또 한국의 동안에 대해 논란한 영상을 만들었는데요. Would you believe me that this woman behind me is actually 50 years old? Thousands of people are mistaking these two to be sisters when she's actually a mother and she's 50 years old. And this is her daughter. If you go to their account, the mother and the daughter have a rigorous skincare routine, even though Shorty looks half of her age as a 50-year-old. If you've never heard of K-beauty or Korean skincare before, your population filled with young, youthful-looking people, they are still obsessed with skincare. 저도 이런 거 보면 진짜 많이 놀라요. 참고로 미국에서는 엄마가 누나처럼 보이는 경우가 가끔가다 있어요. 너무 젊은 나이에 아이를 낳은 사람들이 많았기 때문인데요. 한국은 그렇지도 않은데 이런 경우가 있다는 게 참 신기한 것 같아요. 그래서 저도 이런 트렌드가 생기면서 매일매일 한국식 세안법을 하는데요. 한국에서는 실제로 이렇게 세수를 하는 것인지는 모르겠는데 지금 미국에서 이런 완전 이름이 Korean Cleansing이라고 해서 한국식 세수법으로 부르고 있는 거나 저희는 그냥 편하게 한국식 세수법이라고 부르고 있어요. 아니면 Korean Double Cleansing Routine이라고 부르기도 해요. 한국식 세수법은 뭐냐면 일단 화장을 했으면 화장을 지우는데 그냥 지우는 게 아니라 오일, 기름을 쓰는 거예요. 화장을 안 했더라도 이 기름을 써야 해요. 그 기름으로 모든 불순물을 전부 씻은 다음에 그 다음에 우리가 잘 알고 있는 클렌징 폼으로 원래대로의 세수를 하는 거죠. 이거는 지금 전 세계에서는 한국의 K-뷰티의 혁신이라고 평가를 받고 있어요. 오일로 먼저 얼굴을 씻고 그 다음에 클렌징 폼이나 비누를 이용해서 얼굴을 씻는 거. 이거는 몇십 년간 K-뷰티가 걸어온 최고의 혁신이라고 평가받고 있고 실제로 이런 방식으로 세안을 해서 피부가 완전 한국 드라마에 나오는 여주인공들처럼 되는 사람들이 많아요. 실제로 틱톡에서도 이런 영상을 찍고 후기를 올린 사람들도 있고요. 저도 실제로 효과를 꽤 봤어요. 그런데 한국의 이런 여러 방식의 세안법, 이게 한국에서 꽤나 역사가 깊은 거라는 것을 아세요? 미국 사람들이나 다른 사람들은 오래전 역사에서 그냥 얼굴 씻으면 얼굴을 씻는 거였어요. 역사적으로 기름을 이용해서 얼굴을 씻는 국가도 있기는 했는데 한국의 경우는 더 여러 가지의 방법들이 있었다고 해요. 한국은 오래전부터 쌀뜨물을 이용해서 세수를 하는 방법도 있었다고 해요. 쌀은 한국의 주식인 만큼 옛날 한국 사람들은 쌀을 씻거나 밥을 지은 후 남은 쌀뜨물을 아깝게 생각했대요. 그래서 그 쌀뜨물로 할 수 있는 많은 것들을 했었는데 한국인들은 쌀뜨물로 머리카락 관리도 했었고요. 쌀뜨물을 세탁 물에 헹구수로 사용해서 쌀뜨물에 남아있는 전분과 영양분이 섬유의 부드러운 광택을 주고 자연스럽게 먼지나 오염물질을 제거하는 역할을 하기도 했고요. 특히 일부 지역에서는 쌀뜨물을 끓여서 음료로 마시거나 소화불량이나 위장 건강에 도움을 준다고
전해지기도 했다고 합니다. 이거는 뭐 미신이 아닌데 쌀뜨물에 함유된 미네랄이나 함산화물질 이거가 몸속에서 유익하게 작용한다고 챗GPT가 그러네요. 네, 그렇게 한국은 쌀뜨물을 역사적으로 잘 이용을 했는데 한국에서 쌀뜨물을 세수에도 사용을 했다고 해요. 한국에서는 향진이라는 캐릭터가 있다고 하는데요. 아름다운 것으로 유명한 한국인이었는데 이 사람의 세안법이 쌀뜨물이었다는 말이 있다고 해요. 황진이의 피부가 얼마나 하얀색이었으면 쌀뜨물의 색과 똑같다고 말하기도 했다고 합니다. 그리고 한국은 세수를 하는데 한방 재료까지 이용을 했다고 하는데요. 인삼이나 감초, 녹차, 애초 같은 것을 섞은 물로 세수를 했다고 하는데 여러분 이거 한방 재료로 세수하는 거요. 이거는 지금 이젠 미국에서 유행을 하고 있어요. 미국에서 많이 팔리는 한국의 코스메틱 제품들이 한방이라는 이름을 달고 한국의 약재를 이용한 코스메틱이라는 것처럼 홍보 문구를 달고 있어요. 특히 미국 제품에는 엄청 많은 독들이 많이 들어있어요. 아까 영상에서 봤던 것처럼 미국의 스킨케어 제품은 진짜 믿을 수가 없어요. 화학약품들은 정말 위험한 거예요. 아무리 검진을 받았다고 하더라도. 그런데 스킨케어 제품 중에서 우리는 화학 제품 하나도 안 넣었고 우리는 자연의 것만 넣었습니다. 라고 말하면 그거는 한국 한방약재를 전부 넣은 제품이에요. 미국 사람들이 이런 화학약품을 민감한데요. 미국인들 맨날 화학약품 쓰면서 뭐가 민감해? 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 오히려 모든 게 화학약품이 들어가니까 좀 이제 안 쓰려고 민감해진 거라고 할 수가 있어요. 그래서 한국의 약재가 들어가는 화학적이지 않은 코스메틱 제품들이 유명해지는 것 같아요. 사실 제 주변은 뷰티 크리에이터인 친구가 한 명이 있어요. 구독자가 많은 것은 아닌데 그 친구가 미국 여러 코스메틱 회사에서 제품들 지원을 받고 그 제품들을 직접 쓰면서 홍보하는 영상을 많이 찍었거든요. 간신히 대학생이었는데 그때 이제 막 미국 여러 회사 이곳저곳에서 제품을 받으면서 사용하고 홍보하고는 영상을 찍었는데 그렇게 한 1-2년 있다가 그 친구 피부는 완전 박살이 났고요. 피부 탄력이 완전 늘어져서 늙어 보였고 여드름도 엄청나게 많이 나서 피부가 완전 끝장이 났어요. 그 친구는 그거 생각할 때마다 막 울고 그랬거든요. 솔직히 그거 돈도 많이 버는 일도 아니었는데 그렇게 자꾸 다른 회사들은 제품 받아서 사용하다가 피부 말했다고요. 그런데 그 친구 피부 지금 엄청나게 좋습니다. 그 친구가 피부 좋아진 이유예요. 한국에서 3개월 정도만 있다가 갔어요. 그 친구가 말하기로는 한국에는 올리브영이 진짜 모든 동네에 다 있는데 거기서 딱 더블 클렌징 하게 오일이랑 클렌징 폼만 사고 한국의 깨끗한 수돗물로 매일 세안만 하면 끝난대요. 그 친구는 자기 피부 안 좋아질 때마다 한국에 가서 3개월 정도 있다가 돌아오는 것 같아요. 한국이 확실히 공기도 좋고 물도 좋고 그래요. 뷰티 코스메틱 접근성이 정말 최고죠. 그래서 저는 한국에서 여드름 많은 사람들은 별로 보지 못한 것 같아요. 한국에서 여드름 나는 사람들은 대부분 호르몬 문제라고 하더라고요. 그러니까 미국에서 여드름이 많은 사람들은 대부분 코스메틱 제품이라든가 물이 더러워서 세균이 침투해서 그렇다든가 아니면 뭔가 피부 밖에서 문제가 생기는 건데 한국에서 여드름이 많으면 그냥 몸 안에 문제라고 하더라고요. 거의 대부분의 사람이요. 이거 맞나요? 아무튼 이분처럼 늙는 법. 지금 미국에서 모두에게 알려진 것은 아닌데 이게 완전히 확 퍼지지 않은 이유에 대한 가설이 하나 있는데 이거에 대해 아는 사람들이 이제 더 이상 한국의 코스메틱 힘은 알리려고 하지 않아요. 그냥 자기들끼리만 알고 자기들끼리만 몰래 한국에 가서 제품 사고 싶은 거예요.
이런 거 자꾸 알리면 이제 미국 사람들 한국에 몰려가서 제품 비싸지고 뭐 난리가 나게 뻔하거든요. 솔직히 저도 그건 좀 반대예요. 미국 사람들이 여행 다닐 때 질서가 정말 형편없는 거 아세요? 여행객 국가로 가장 질서가 형편없는 나라가 딱 3개가 있어요. 미국인, 인도인, 그리고 중국인이에요. 이거에게 또 재밌는 이야기가 있는데 제가 진짜 미국인, 인도인, 그리고 중국인이다 비행기다 3자리에서 나란히 탄 적이 있어요. 그때 진짜 재미있었던 썰이 있는데 이거는 다음 영상에서 이야기해드릴게요. 딱 재밌어질 것 같을 때 끄면 이걸 한국어로 감칠맛 난다? 라고 했나? 맞나요? 감칠맛? 뒤로 구독 버튼을 눌러주시면 저 재미있는 다음 영상을 보실 수 있습니다. 그럼 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 사랑스러운 한국분들 고마워요. Thanks for watching. 미국에서 온 Tim Shallot